موضوع حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پانی مانگنا. بند نمبر 4 اور 5 کیونکہ 3 بندوں کے آپ نے تشریح سنی ہے. اب بند نمبر 4 اور 5. بند نمبر 4. یہ کون بے زبان ہے تمہیں کچھ خیال ہے، دل نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے. لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے. یثرب کی شہزادی کا پہلا سوال ہے. پوتا علی رضی اللہ عنہ کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ثواب ہے. تو اس میں ایک الفاظ ہے دری نجف کا موتی، اور دوسرا ہے اس میں کیا ہے، اس بند میں جو ہے وہ یہ کون بے زبان ہے تمہیں کچھ خیال ہے، دری نجف ہے بانو بے کس کا لال ہے. یہ بانو جو ہے بانو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شریک حیات تھی، ان کی بیوی، اس کا نام تھا حضرت بانو. یہ اسی کا لال ہے. تو یہ ان سے کہتا ہے کیا یزید کی فوج سے کہتا ہے حضرت امام حسین، کیونکہ یہ اس کے گود میں ہے بچہ 6 مہینے کا. تو یہ ان کو کہتا ہے یہ کون ہے بے زبان ہے تمہیں کچھ خیال ہے، دری نجف ہے بانو بے کس کا لال ہے. کیا تم کو اس بات کا خیال ہے کہ یہ کون ہے؟ ارے آپ کو معلوم ہے یہ تو نجف کا موتی ہے. نجف کا موتی ہے، یعنی یہ بے کس ہے اور بے بس ہے، یعنی یہ لخت جگر ہے، بیٹا ہے کس کا؟ بانو کا. جیسے میں نے آپ کو کہا حضرت بانو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہے. تو یعنی قسم دیتا ہے تو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یعنی آپ کو خدا کا واسطہ ہے، تم میری بات مان لو اور اس بچے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی دو. یہ یثرب کا کیا ہے؟ شہزادہ ہے، اور اس کا یہ پہلا سوال ہے آپ سے. یہ پانی مانگ رہا ہے. یہ حضرت علی پوتا علی رضی اللہ تعالیٰ کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، اس کا سوال بھی دیتے ہیں تم پانی دے دو تو اس میں آپ کی ناموری ہے، آپ کو ثواب ملے گا. جب آپ ایسا کرو گے تو آپ کا نام نکلے گا. یعنی ان سے سوال کرتا ہے، انکساری کرتا ہے کہ آپ اس 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی دے دو. لیکن وہ رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بند نمبر 5. پھر ہونٹ بے زبان کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میری جگر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زبان لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو یہ کہہ کر یہ 5واں بند جو ہے جو اس کا آخری ہے بند ہے، تو یہ کہہ کر امام حسین نے کیا کیا، اپنا سر جھکا کر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کا لخت جگر ہے اس کے ہونٹ چومے اور رو کر کہنے لگے کہ بیٹا تمہارے باپ کو جو کچھ کہنا تھا اس نے کہہ دیا، یعنی مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر. تو جو کچھ انہیں پانی مانگنے کے لیے کہہ سکتا تھا وہ کہہ دیا. اب ان کے پاس ان کو سوال کرنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. اب بیٹا تم بھی پیاس کی شدت سے
اپنی सूखी जुबान निकाल कर इन्हें दिखा दो ताकि ये तुम्हें पानी दे दी. तो हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जुबान अपने सूखे होंठों पर फेर दी, क्योंकि हजरत अली हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे. तो उनकी बात सुनकर उनके 6 महीने के बच्चे ने अल्लाह ताला के हुक्म से जुबान जो थी वो सूखी होंठों पर फेर दी. तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ये नज़ारा देखकर बहुत तड़प उठे और उसने आसमान की तरफ क्या किया, फेरी जुबान लबों पर. इस नूर ऐन ने थरा के आसमान को देखा हुसैन अलैहिस्सलातु रजी अल्लाह ताला अन्हु. तो जब वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तड़प पड़े और आसमान की तरफ देखने लगे तो खुदा से उन्होंने रहम की दरखास्त की. तो ये था आपके इस मरसिया हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला के पानी मांगना. अब इसका खुलासा है. आपको मालूम है कि आपके हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने रजीद से क्या सवाल किया, यानी इसके फौज से क्या सवाल किया. तो उन्होंने सवाल किया कि 6 महीने का बच्चा जो है ये 7 दिनों से हमारे साथ प्यासा है, ये आपसे पानी मांग रहा है. तो अब इस नज़्म का खुलासा जो है वो है कि जंग करबला में यजीद ने जो फौज अपनी बिठाई थी कहाँ पर, दरियाई फिरात पर, और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उसके साथियों पर उन्हें पानी बंद कर दिया, क्योंकि ये वहाँ पर सहरा है, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी होती है. तो इस शिद्दत को उस सहरा में बढ़ती हुई प्यास जो है उसमें भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है. लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के 6 महीने के बच्चे जिसका नाम था हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो प्यास से निडाल हो रहे थे, थक रहे थे, वो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे थे. तो मजबूर होकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बका बरकरार रखते हुए वो अपने बच्चे के लिए उनसे पानी मांगता है, हालांकि उसका ज़मीर उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था. तो जाते जाते हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे आपने सुना कि वो अपने आप में सोचते हैं कि मैं इनसे सवाल करूंगा क्या ये पानी मुझे देंगे या नहीं देंगे. मुझे मांगना आता है, न मुझे मांगना आता है और न ही इल्तिजा करना. बहरहाल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनके पास पहुंचे, उन्होंने उनसे सवाल किया और अपनी निगाह नीचे रखी और बेटे के चेहरे से उसने चादर ऊपर उठाई. तो उनसे सवाल किया कि ये आपके पास बहुत सारे, उन्होंने उनको सवाल दिए, जैसे हजरत इमाम हुसैन ये अरब का शहजादा है, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू का पोता है, हजरत बानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या है, लख्त जिगर है, बेबस है, शीरखार है, और मजलूम ज़्यादा है, बेकरार है, ये बहुत ही प्यासा है, आपसे क्या पानी मांग रहा है. लेकिन वो बेचैन हो रहा है, कम उम्र से, उस कम उम्र की वजह से उसको प्यास सता रही है. तो आप रज़ी अल्लाह ताला इन्हें खुदा का वास्ता देते हैं, मेरी बात मान लो, इसमें आपकी नामवारी होगी, आपको सवाब मिलेगा, आपका नाम निकल आएगा. तो लेकिन वो पानी देने के लिए तैयार नहीं थे. ये कहकर इमाम हुसैन ने सर झुकाकर बच्चे असगर के होंठ चूमे और रोकर कहने लगे अपने बेटे से कि आप भी अपनी ये खुश्क जुबान बाहर निकालें ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि आप बहुत प्यासे हैं, आपको शिद्दत की प्यास लगी है. तो उन्होंने, तो उस छोटे बच्चे ने जो प्यास थी इस दिक्कत आमेज वाक़या को देखकर, तो उसने क्या निकाली, अपनी जुबान बाहर निकाली, खुश्क होंठों से मिलाई और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोने लगे. तो उसके बाद उन्होंने आसमान की तरफ देखा और सवाल किया अल्लाह ताला से, और खुदा से कहा कि मुझे रहम की दरखास्त की. तो इस तरह से ये इसका खुलासा है कि इस दिक्कत आमेज़ वाक़या में क्या गुजरा होगा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर.